Hello students, let us start with our new online lecture for the course title Horticulture 111. So today's topic of online lecture is use of plant growth regulators in fruit production or bioregulators. Use of bioregulators or growth regulators in fruit production. First of all, let's see about the definition of these plant growth regulators. It is an organic chemical substance other than nutrient and vitamins that regulate the growth of plant when applied in small quantities. That means growth regulators are the chemical substances, but they are not the nutrient and vitamins which regulate the plant growth when applied in small quantities. Now there are 6 types of plant growth regulators which are categorized as auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene group which contain ethyl or ethapone, inhibitors and growth retardants. Now these are the 6 groups which come under growth regulators. इथं या स्लाइडमध्ये ग्रोथ रेग्युलेटरला मराठीमध्ये आपण पीक संजीवक असं म्हणतो. संजीवकांची व्याख्या दिली. इट इज अन ऑर्गॅनिक केमिकल सबस्टन्स अदर दॅन न्यूट्रिएंट अँड विटॅमिन्स दॅट रेग्युलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट व्हेन अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटीज. म्हणजे असे हे रासायनिक घटक आहेत की जे अन्नद्रव्य नाहीत आणि जीवनसत्वे नाहीत, पण जेव्हा ते एकदम सूक्ष्म प्रमाणात वनस्पतींना दिले असतात, वनस्पतींच्या क्रिया ते नियंत्रित करतात. वाढ वगैरे, प्रजोत्पादन इत्यादी ज्या वनस्पतींच्या क्रिया आहेत त्या नियंत्रित करतात. तर पीक संजीवकांचे 6 गट आहेत. ऑक्झिन्स गट, जिब्रेलिन्स, सायटोकायनिन्स, इथिलीन गट, इनहिबिटर्स आणि ग्रोथ रिटार्डंट्स. ग्रोथ रिटार्डंट्स म्हणजे वाढरोधके. Let us move on to the next slide. Now let us see one by one all the type of growth regulators. आपण एक आता संजीवकांचा एक प्रकार आपण बघणार आहोत. पहिला प्रकार आहे, फर्स्ट टाइप इज ऑक्झिन्स. डॉक्टर कोगल and his co-workers in 1933 isolated auxin A from human urine and auxin B from corn germ oil. Now this was the first scientist and his co-workers in 1933 that isolated auxin A from human urine and auxin B from corn germ oil. Afterwards, physiological role of auxins have been reported by many scientists. These auxins are responsible for revolutionary changes in the field of horticulture. Now, what are the role or actions of auxins that are played in a plant? Auxins transport auxins are transported from apex to the base. Now they are responsible for cell elongation. They promote root initiation. They inhibit root elongation. They delay leaf abscission. They induce callus formation, restore apical dominance and flowering. Now these are the actions that are carried out by auxins. Now let us move on to the examples of auxins are IAA, IBA, NAA, 2,4-D and 4-CPA. These are abbreviated here IAA, but their long form is indole acetic acid, indole butyric acid, naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chlorophenoxyacetic acid. Now these are the auxins that come under the category of auxins. These are the plant growth regulators which come in the category of which are under the category of auxins. आता मराठीमध्ये सांगतोय मी तुम्हाला की ऑक्झिनचं पहिल्यांदा विलगीकरण 1933 मध्ये डॉक्टर कोगल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मानवी मूत्र आणि कॉर्न जर्म ऑइल ह्याच्यामधून त्यांना वेगळं केलं. नंतर बऱ्याच शास्त्रज्ञांनी त्यांचं जे कार्य आहे वनस्पतींच्या शरीरामधलं ते नंतर त्यांनी काय केलं सांगितलं. परंतु उद्यानविद्या किंवा हॉर्टिकल्चरमध्ये काही महत्त्वाचे क्रांतिकारी बदल घडवण्यासाठी हे ऑक्झिन्स अतिशय महत्त्वाचं कार्य करतात. ऑक्झिन्स काय करतात की शेंड्याकडून खालकडे हे काय करतात, वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे आहेत. ऑक्झिन्सची वाहकता शेंड्याकडून बुड्याकडे असते. पेशींची लांबी वाढवण्यासाठी, मुळांची लांबी वाढवण्यास मुळं फुटण्यासाठी, मुळांच्या लांबीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, नंतर पानांची गळ थांबवण्यासाठी किंवा लांबवण्यासाठी,
कॅलस तयार करण्यासाठी. आता कॅलस म्हणजे काय? आपण ज्यावेळेस एखाद्या झाडाची फांदी लावतो तर तिथं कॅलस तयार होतो, किंवा भेट कलम करतो तिथं 2 झाडांचं, तिथं कॅलस तयार होतं. हे कॅलस तयार करण्याचं काम म्हणजे वर्धिष्णू पेशी एकत्र येऊन नवीन पेशी किंवा नवीन अवयव तयार करायचं काम हे ऑक्झिन्स करतात. त्यानंतर रिस्टोर अपायकल डॉमिनन्स, जे शेंड्याकडलं प्रभुत्व आहे ते तसंच ठेवण्यासाठी ऑक्झिन्स मदत करतात, आणि फुलं येण्यासाठी सुद्धा ते मदत करतात. तर ह्या गटात येणारे ऑक्झिन्स गटात असणारे संजीवक कुठली आहेत? IBA, IAA, NAA, 2,4-D आणि CPA. Let us move on to the next slide. Here the movement of oxygen is reported. As so you can see here, diagrammatically it is represented here. A seedling, a growing point of the seedling is diagrammatically represented here. The direction of light is shown here. Oxygens move away from the light, and the concentration of oxygens increases in the lower portion of the growing point. Stem grows faster on the dark side as compared to the light side. Stem grows towards the light. Light causes destruction of oxygens. Here shown that oxygens move from apex to bottom. The concentration of oxygens increases. Stem grows faster on darker side. You can see here. So movement of oxygens is shown in this slide. म्हणजे ऑक्सिजनचा प्रवाह कसा असतो वनस्पतींच्या शरीरामध्ये, आणि ऑक्सिजन या सूर्यप्रकाशापासून कसे लांब वाहत जातात ते तिथं सांगितलं आहे. आणि त्यामुळं जो खालच्या भागामध्ये ऑक्सिजन्स गोळा होतात शेंड्याच्या, आणि त्यामुळे शेंड्याकडला भाग प्रकाशाकडे वाढत राहतो. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ growth regulators are gibberellins. In 1929, scientists Yabata and Hayashi first isolated gibberellins from fungal culture. Since then, number of gibberellins have been isolated from both fungus and plants. The action of the gibberellins in plant growth is they promote growth in dwarf types, they promote bolting and flowering, replace chilling requirements of plants and light requirement, promote seed germination and break dormancy, increases pollinations, increases cell elongation in grapes, and induces maleness. Now, the examples of gibberellins are gibberellic acid 3. जिब्रेलिन्स गटातील जे संजीवक आहेत 1929 मध्ये याबाटा आणि हायाशी ह्या 2 शास्त्रज्ञांनी काय केले? वेगळे केले. आणि ते कशातून वेगळे केले? तर त्यांनी जे बुरशीचं संवर्धक होतं प्रयोगशाळेमध्ये वाढवलेलं, त्या प्रयोगशाळेतील बुरशीच्या संवर्धकातून, म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये वाढवलेल्या बुरशीच्या वाढवलेल्या नमुन्यातून ते काय केलं? जिब्रेलिन्स हे संजीवक वेगळी केली. आणि त्याच्यानंतर परत बरेच जिब्रेलिन्स ही संजीवक, बऱ्याच जिब्रेलिनचे प्रकार आहेत, 1, 2, 3 असे बरेच प्रकार आहेत. ते बुरशीमधून आणि वनस्पतींमधून वेगळे करण्यात आलेले आहेत. त्याचे बरेच प्रकार त्यानंतर म्हणजे 1929 नंतर. आता ह्या जिब्रेलिन्स या प्रकारच्या संजीवकांची वनस्पतींच्या वाढीमध्ये काय भूमिका आहे? प्रमोट ग्रोथ म्हणजे वाढीला चालना देतात, नंतर फुलधारणेला चालना देतात. दुसरी गोष्ट वनस्पतींची प्रकाशाची आणि थंडीला प्रतिकार करण्याची क्षमता आहे ते सुद्धा निर्माण करतात. नंतर बियांची उगवण क्षमता, बियांमध्ये लवकर उगवण क्षमता घडवून आणतात, उगवणीला चालना देतात. आणि बियांची जी काय आहे सुप्त अवस्था आहे डॉर्मन्सी, ती मोडण्यासाठी सुद्धा कमी करण्यासाठी मदत करतात. नंतर परागसिंचनाचे प्रमाण वाढवतात, परागसिंचनामध्ये मदत करतात. पेशींची लांबी वाढवतात. उदाहरणार्थ द्राक्षामध्ये पेशींची लांबी वाढवतात. द्राक्षाचे मणी लांबट होतात, त्याचं कारण आपण जिब्रेलिक ॲसिडचा स्प्रे देतो किंवा डिपिंग करतो. इंड्युसेस मेलनेस म्हणजे काय? नरपुष्पांचं प्रमाण काय करतात? ते वाढवतात. अशा पद्धतीनं हे जिब्रेलिन्स कार्य करतात. GA3 त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. तिसरा गट आहे, थर्ड टाइप ऑफ ग्रोथ रेग्युलेटर्स आर सायटोकायनिन्स. द फर्स्ट सायटोकायनिन्स हार्मोन्स इन प्लांट वॉज आयडेंटिफाईड बाय लिथन and his co-workers from corn seeds, which can stimulate cell division. Now, actions of these cytokinins in plant growth are cell division, shoot initiation, breaking dormancy. That means they promote seed germination, retard senescence, that is freshness of the plants, promote hermaphrodite flowers in grapes, and induce parthenocropy and increase fruit size. आता हे सायटोकायनिन्स हा जो तिसरा गट आहे
हे जे हार्मोन्स आहेत म्हणजे संजीवक आहेत ते पहिल्यांदा कोणी ओळखले, लिथर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ओळखले आणि कॉर्नच्या बियांमधून ते त्यांनी वेगळे केले आणि कॉर्नच्या बियांमध्ये कॉर्नमध्ये ज्या पेशी होत्या त्या पेशी विभाजनाला हे सायटोकायनिन चालना देत होते, ते त्यांनी काय केले, वेगळे केले. आता सायटोकायनिन्स या संजीवकांचं कार्य काय आहे? वनस्पतींच्या वाढीमध्ये पेशी विभाजन, नंतर शेंड्याची वाढ घडवून आणणे, बियांची सुप्तावस्था कमी करणे, त्यामुळे बियांचे उगवण्यासाठी चालना मिळते. त्याच्यानंतर वनस्पतींची जी वय वाढण्याची प्रक्रिया आहे जलद गतीनं त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे, त्यामुळे वनस्पती जास्त दिवस फ्रेश राहतात, ताज्या राहतात. त्याच्यानंतर उभयलिंगी फुलांची निर्मिती करणे. उभयलिंगी फुलांची निर्मिती करणे म्हणजे ज्या फुलांमध्ये नर आणि मादी अवयव स्त्रीकेशर आणि पुकेशर दोन्ही असतात अशा फुलांची म्हणजे परिपूर्ण फुलांची निर्मिती करणे. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे द्राक्ष. त्याच्यानंतर बिनबियांच्या फळांची निर्मिती करणे आणि फळांचा आकार वाढवणे. पार्थेनोकार्पी म्हणजे बिनबियांच्या फळांची निर्मिती करणे. त्याचं उत्तम उदाहरण पार्थेनोकार्पी म्हणजे केळी, अननस आणि द्राक्ष बिनबियांची. नाव लेट अस मूव्ह ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स. These are ethylene, a synthetic chemical known as ethyl ethapon 2 or chloroethyl phosphenic acid CEPA, which reduces ethylene when applied on plants. आता let us see the action of this ethylene. Apical dominance arrested, stimulation of lateral growth is there. They promote abscission of leaves, flowers and fruits. Induction of flowering is there. They help in fruit ripening. They promote rooting. They help in chlorophyll formation. They promote seed germination. They increase female flowers and they help in breaking the dormants. इथिलीन गटातील जे संजीवक आहेत ते सिंथेटिक केमिकल आहेत, म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये तयार केलेली रसायन आहेत आणि त्यांना इथराइल किंवा इथेपॉन 2 या नावानं ओळखलं जातं किंवा क्लोरोइथ्रिल फॉस्फेनिक ॲसिड CEPA. आता हे काय करतं? हे इथिलीन कमी करतं, इथिलीनची निर्मिती कमी करतं जेव्हा ते वनस्पतींना दिलं जातं. त्या वनस्पती वाढीमध्ये इथिलीन या गटातील संजीवकांचं काय कार्य आहे? जे शेंड्याकडलं प्रभुत्व आहे संजीवकांचं ते कमी करतं. त्यानंतर बाजूच्या फांद्यांची वाढ घडवून आणण्यास मदत करतं. त्यानंतर अकाली म्हणजे फुलं जे गळून पडतात त्यामुळे त्यांना काय होतं? चालना मिळते. फुलं, पानं आणि फळं ह्या इथिलीनमुळे गळायला सुरुवात होतात, चालना मिळते. फुलधारणेला चालना मिळते. फळांची लवकर पिकण्याची क्रिया जलद गतीनं घडून येते. मुळं लवकर फुटतात छाट्यांना इथिलीनच्या वापरामुळे. त्यानंतर हरितद्रव्याच्या निर्मितीसाठी मदत होते. बियांचे उगवण्यामध्ये मदत करतात आणि मादी पुष्पांचं प्रमाण पण इथिलीन वाढवण्यासाठी इथिलीन गटातील संजीवक मदत करतात. बियांची जी सुप्त अवस्था आहे ती कमी करण्यासाठी आणि मोडण्यासाठी इथिलीन गटातील जी वनस्पती संजीवक आहेत ती मदत करतात. लेट अस मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ग्रोथ रिटार्डंट्स, ज्याला आपण म्हणतो वाढ रोधके. ग्रोथ रिटार्डंट्स म्हणजे वाढ रोधके इंग्लिशमध्ये. तर स्लो सेल डिव्हिजन अँड सेल इलॉंगेशन, फॉर एक्झाम्पल CCC सायकोसेल अँड सेकंड एक्झाम्पल इज आलार. Now what are the actions of these growth retardants, plant growth regulators? Retard stem elongation, prevent cell division, accelerate flower initiation, inhibits root development and suppress the growth of plants. आता ही जी वाढरोधके आहेत या गटातील संजीवक काय करतात? पेशी विभाजन आणि पेशीची लांबी ह्याचा जो वेग आहे तो कमी करतात, त्याच्यावर नियंत्रण आणतात आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सायकोसिल आणि आलार ही 2 संजीवक आहेत. त्यानंतर वनस्पती वाढीमध्ये यांची क्रिया काय आहे की खोडांची लांबी कमी करतात, खोडांची लांबी कमी होते, पेशी विभाजन थांबवलं जातं किंवा त्याच्यावर नियंत्रण मिळवलं जातं. मात्र फुले येण्यासाठी ते मदत करतात, चालना देतात. त्यामुळे मुळांची वाढ थांबवतात, मुळांच्या वाढीवर नियंत्रण येतं ग्रोथ रिटार्डंटमुळं आणि वनस्पतींच्या वाढीवर सुद्धा वाढ काय करतात? हे थांबवतात. वनस्पतींच्या वाढीवर सुद्धा वनस्पतींची वाढ नियंत्रित करतात आणि पेशी विभाजनाला प्रतिबंध करतात. मात्र फुलवरीला काय करतात? ही संजीवक चालना देतात. त्याची उत्तम उदाहरणं 2 आहेत, सायकोसिल आणि आलार. द 6th टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर, दे आर सिंथेटिक इनहिबिटर्स.
सिंथेटिक इनहिबिटर्स म्हणजे काय? ही अशा प्रकारची सेंद्रिय वाढ मंदावके आहेत. याचे उत्तम उदाहरण आहेत मॅलिक हायड्रोजाइड आणि टिबा. मॅलिक हायड्रोजाइडचा लॉंग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आहे MH आणि टिबाचा लॉंग फॉर्म आहे TIBE, ट्राय आयोडो बेन्झोइक ॲसिड. नाव द ॲक्शन ऑफ these plant growth regulators in plant growth is accelerates the loss of chlorophyll, inhibits germination, induce flowering by suppressing vegetative growth, increase the yield of tubers and induce male sterility. आता ही जी संजीवक आहेत सिंथेटिक इनहिबिटर्स यांचं वनस्पती वाढीमध्ये जी क्रिया आहे कार्य आहे ते म्हणजे काय की हरितद्रव्याची जी अवनती होती ते घडवून आणतात, म्हणजे हरितद्रव्याचं प्रमाण कमी करतात. त्यानंतर बियांच्या उगवणीवर नियंत्रण करतात. मात्र ही जी संजीवक आहेत सिंथेटिक इनहिबिटर्स ही काय करतात, शाखीय वाढ कमी करून फुलधारणेस चालना देतात. त्यानंतर कंदवर्गीय पिकांमध्ये, ग्रंथिकोडवर्गीय पिकांमध्ये म्हणजे बटाटा, रताळू ह्या पिकांचं उत्पादन ह्या सिंथेटिक इनहिबिटर्समुळे वाढतं आणि नपुंसकता ही निर्माण करतात. म्हणजे जे काय परागकोश आणि पुकेशर आहे ते नपुंसक पुकेशराच्या निर्मितीसाठी हे निर्मिती करतात, त्यासाठी चालना देतात. त्यानंतर यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स म्हणजे ह्या पीक संजीवकांची उद्यानविद्या पिकांमध्ये म्हणजे फळ पिकांमध्ये, फुलपिकांमध्ये, भाजीपाला पिकांमध्ये काय भूमिका आहे, काय उपयोग आहे ते आपण एकाखाली एक आता बघणार आहोत. प्रोपगेशन म्हणजे अभिवृद्धी. प्रोपगेशन व्हॉट इज द यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स इन प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. When applied in the form of paste and solution, the concentration of these chemicals vary with plant species and types of cuttings and methods of application. Rooting in stem, hard to root, IAA, IBA and NAA. Now, the application of these plant growth regulators, there are two methods of application, soaking method and quick dig method. 10 to 100 ppm for 12 to 24 hours called soak methods. And quick dig method is 1000 to 5000 ppm for 5 seconds. Some growth regulators are used in layering, grafting, budding and for getting high success. आता आपण आता हे मुद्दा बघूया की पीक संजीवकांची वनस्पती अभिवृद्धीमध्ये असणारं कार्य आणि वापरण्याचं त्याचा स्वरूप. तर पेस्टच्या स्वरूपात आणि द्रावणाच्या स्वरूपात ते वापरतात. त्याची तीव्रता मात्र ह्या द्रावणाची तीव्रता वनस्पती प्रकारानुसार आणि जे आपण छाटे घेतलेले आहेत लागवड आणि त्याची जी लावायची पद्धत आहे त्यानुसार त्यांचं तीव्रता ह्या पीक संजीवकांची तीव्रता बदलते. आता जे काही वनस्पती आहेत त्यांची छाट्यांना सहजासहजी मुळ्या फुटत नाहीत, त्यासाठी आपण IAA, IBA, NAA यासारखी संजीवका काय करतो, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स वापरतो. आता हे वापरण्याच्या दोन पद्धती आहेत, द्रावणामध्ये बुडवून वापरणे आणि त्याची पेस्ट करून वापरणे. पण द्रावणामध्ये बुडवून वापरताना दोन पद्धती असतात. काही द्रावणाची तीव्रता कमी असते त्यामुळे त्यामध्ये जास्त वेळ ठेवावे लागतात आणि ज्या द्रावणाची तीव्रता जास्त आहे त्यामध्ये कमी कालासाठी ती छाटे मुळ्या फुटण्यासाठी ठेवावे लागतात. तर सोक मेथड याच्यामध्ये छाटे 12 ते 24 तास 10 ते 100 ppm तीव्रतेच्या द्रावणामध्ये बुडवून ठेवले जातात. तर जलद पद्धतीमध्ये 5 सेकंदासाठी 1000 ते 5000 ppm तीव्रतेच्या द्रावणामध्ये बुडवून ठेवले जातात. या व्यतिरिक्त ही संजीवक दाबकलमे, भेटकलमे, डोळा भरणे आणि डोळे फुटण्याचं, भेटकलम यशस्वी होण्याचं आणि दाबकलम यशस्वी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. द नेक्स्ट यूज फॉर प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स इज सीड जर्मिनेशन अँड इंड्युसिंग ऑफ फ्लावरिंग्स म्हणजे बियांचे जलद गतीनं उगवण व्हावे म्हणून आणि फुलधारणा जास्त होण्यासाठी ह्या संजीवकांचा वापर केला जातो. जिब्रेलिक GA3 significantly accelerates germination in many plants species. Pre-soaking the seeds with GA3 such as watermelon and muskmelon for germination. GA3 या संजीवकांमध्ये तर खरबूज आणि कलिंगडाच्या बिया बुडवून ठेवल्या तर त्यामुळं त्यांची उगवण लवकर घडून येते. इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग लवकर फुलधारणा होते जर आपण पीक संजीवकांचा वापर केला तर. उदाहरणार्थ NAA for 10 to 50 ppm causes early flowering in pineapple. 2,4-D at 6 to 10 ppm has used to induce flowering in pineapple. Flowering can be delayed by 1 to 2 weeks with NAA at 200 to 800 ppm in apple, cherries, pears and plums. आता ही संजीवक आहेत, यांची तीव्रता बदलली आणि संजीवकाचा प्रकार बदलला तरी फुलधारणा
काही संजीवकांच्या वापरामुळे लवकर होते, तर काही संजीवकांच्या वापरामुळे उशिरा होते. जर नॅप्थेलिन ॲसिटिक ॲसिड 10 ते 50 ppm तीव्रतेचं आपण अननसामध्ये वापरलं तर जे लवकर फुलधारणा होते. त्याचबरोबर दुसरं संजीवक 2,4-D हे 6 ते 10 ppm तीव्रतेचं वापरलं तर त्यामुळे अननसामध्ये फुलधारणा व्हायला मदत होते. तर आपण नॅप्थेलिन ॲसिटिक ॲसिड 200 ते 800 ppm तीव्रतेचं वापरलं तर ॲपल, पियर, चेरीज आणि प्लम्समध्ये 1 ते 2 आठवड्याने उशिरा फलधारणा होते. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेक्स एक्सप्रेशन, लिंग अभिव्यक्ती. प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स कॅन चेंज द सेक्स ऑफ द फ्लावर्स. ॲप्लिकेशन ऑफ NAIA-GA3 at 50 to 100 ppm increases male female flowers in pumpkins, cucumbers and to get more yield. आता नर फुलांचं किंवा मादी फुलांचं प्रमाण वाढवण्याचं कामसुद्धा किंवा लिंग निश्चितीसुद्धा फुलांमधली करण्याचं काम ही संजीवकं करतात. जर आपण इथं उदाहरण बघितलं की NAIA-GA3 हे 50 ते 100 ppm तीव्रतेचं जर वापरलं तर वेगळ्या प्रकारचे दुधी भोपळे, तांबडे भोपळे काकडीमध्ये काय करतात, मादी फुलांचं प्रमाण वाढवतात आणि त्यामुळे परिणामी उत्पादन काय होतं, वाढतं. फ्लावर अँड फ्रूट थिनिंग, फुलांची आणि फळांची विरळणी करण्यासाठी सुद्धा हे संजीवकांचा वापर केला जातो. Many fruit produces heavy flowers and fruits in 1 year and can be maintained. NAA at 5 to 10 ppm and NAA 5 to 7 ppm for thinning of apples and peaches. आता बऱ्याच फळ पिकांमध्ये एकाच वर्षी भरपूर फुलं आणि फळं येतात आणि त्यामुळे त्याची गुणवत्ता टिकून राहत नाही. अशा वेळेस NAA 5 ते 10 ppm किंवा NAA 7 ppm जर आपण फवारलं तर ॲपल आणि पियरमध्ये काय होतात, जास्तीची फळं आणि फुलांची आपण विरळणी करू शकतो. प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स. प्री हार्वेस्ट ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स म्हणजे काढणीपूर्वीची फळगळ जी आहे ती थांबवण्यासाठी सुद्धा या संजीवकांचा फ्रंट ग्रोथ रेग्युलेटर्सचा आपण वापर करू शकतो. फ्लावर अँड फ्रूट ड्रॉप इज अ प्रॉब्लेम इन मेनी फ्रूट क्रॉप्स. ॲप्लिकेशन ऑफ NAA 10 to 20 ppm इन मँगो, सिट्रस अँड चिलीज रिड्युसेस फ्रूट ड्रॉप्स बाय प्रिव्हेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ ॲब्सिशन लेअर. आता ॲब्सिशन लेअर हा एक थर आहे पेशींचा जो देठामध्ये फळांचा तयार होतो आणि तो तयार झाला की फळं गळायला सुरुवात होतात. परंतु ही काढणीपूर्वीची फळगळ ही मोठी समस्या आहे अनेक फळपिकांमध्ये. पण NAA 10 ते 20 ppm जर आपण आंबा, संत्रावर्गीय, लिंबूवर्गीय फळे, संत्रा, मोसंबी, लिंबामध्ये आणि मिरचीमध्ये जर फवारलं तर ॲब्सिशन लेअर ह्या थराची निर्मिती होत नाही आणि काढणीपूर्वीची फळगळ आपण काय करू शकतो, कमी करू शकतो. फ्रूट डेव्हलपमेंट. ॲप्लिकेशन ऑफ 50 to 100 ppm GA3 इन ग्रेप्स इन्क्रीजेस द बेरी साईज. आता फळांचा आकारसुद्धा वाढवता येतो. तर द्राक्षामध्ये जिब्रेलिक ॲसिड 3 याची 50 ते 100 ppm द्रावणाची जर फवारणी केली तर द्राक्षाच्या मण्यांची लांबी वाढते आणि वजनसुद्धा वाढतं. अर्ली मॅच्युरिटी, अर्ली हार्वेस्ट फेचेस हायर प्राइसेस इन मार्केट. इन पायनॅपल ॲप्लिकेशन ऑफ 20 ppm इंड्युसेस अर्ली फ्लावरिंग अँड अर्ली मॅच्युरिटी ॲट लिस्ट बाय 2 months. आता जो म्हणजे लवकर परिपक्वता फळांची घडवून आणण्यासाठी सुद्धा, फळं लवकर परिपक्व करण्यासाठी सुद्धा ही संजीवकं मदत करतात. तर अननसामध्ये कारण लवकर बाजारात आलेली फळांना जास्त किंमत मिळते, जास्त भाव मिळतो. अननसामध्ये जर याने 20 ppmचं द्रावण आपण फवारलं तर लवकर फुलधारणा होऊन लवकर फळं येतात आणि लवकर तयार होतात. साधारणतः 2 महिन्यांनी फळं अगोदर मार्केटमध्ये आणता येतात. स्प्रेइंग ऑफ 50 ppm NAA रिड्युसेस मॅच्युरिटी इन ग्रेप्स अँड यूज ऑफ 250 to 100 ppm ऑफ इथरल इंड्युसेस अर्ली मॅच्युरिटी इन बेर. आता द्राक्षामध्ये 50 ppm NAची जर फवारणी केली तर फळं तयार होण्याचा वेग कमी होतो, फळे परिपक्व होण्याचा वेग कमी होतो, म्हणजे उशिरानं फळं तयार होतात. तर बोरामध्ये 250 ते 400 ppm इथरेल जर फवारलं आपण तर बोराची फळं लवकर तयार होतात. अर्ली रायपनिंग अँड कलर डेव्हलपमेंट. आता फळांमध्ये जलदगतीनं फळं पक्व होणं आणि चांगला रंग येणं यासाठी सुद्धा संजीवकं मदत करतात. फ्रूट्स लाईक मँगो, बनाना, पपया राईप्स आफ्टर हार्वेस्ट. डिपिंग ऑफ फ्रूट्स टू 20 to 50 ppm इथरल सोल्युशन इंड्युसेस गोल्डन येलो कलर टू फ्रूट इंड्युसेस अर्ली मॅच्युरिटी. आता हे झाडावरनं काढल्यानंतर लवकर पिकणारी फळे आहेत, आंबा, केळी, पपई वगैरे काढल्यानंतर पिकतात. हे काढल्यानंतर काढलेली फळे झाडावरनं अर्धपक्व अवस्थेत काढलेली फळे जर 20 ते 50 ppm
इथरेल द्रावणामध्ये आपण बुडवली तर या फळांना चांगला समप्रमाणात असा चांगला आकर्षक पिवळा रंग येतो, सोनेरी पिवळा रंग येतो आणि शिवाय ही फळं लवकर तयार होतात, परिपक्व होतात. नाव डिलेड मॅच्युरिटी. Delay in ripening is required when fruits are to be sent to long distance market. Dipping of fruits into 4D, 2,4,5T or malic hydrazide 40 extends storage life of fruits. आता फळं लवकर तयार होऊ नये, फळं जर आपल्याला उशिराने तयार केली या उशिरा पक्व झाली तर आपण दूरच्या बाजारपेठेसाठी पाठवू शकतो आणि दूरच्या बाजारपेठ आपल्याला मिळवू शकते फळं उशिरा परिपक्व झाली तर. पण त्यासाठी आपण जर फळं 2,4-D, 2,4,5T किंवा मॅलिक हायड्रोजाईड 40 ह्यांच्या द्रावणामध्ये जर आपण बुडवली, ह्यांच्या द्रावणाची प्रक्रिया फळांना दिली तर त्यांचं साठवणीतलं आयुष्य वाढतं आणि दूरच्या बाजारपेठेमध्ये वाहतूक करण्यासाठी ती फळं योग्य राहतात, म्हणजे खूप उशिरानं परिपक्व होतात. स्प्राउटिंग ऑफ बड्स. इथ्राइल GA3 थायोयुरिया IBA सायटोकानिन स्प्रे इंड्युसेस स्प्राउटिंग ऑफ बड्स. कळ्या लवकर उमलण्यासाठी सुद्धा आपण ही संजीवक वापरू शकतो. इथ्राइल GA3 थायोयुरिया IBA सायटोकानिन यांचे फवारणी केल्यानंतर जे डोळे किंवा मुकुल आहेत ते सुद्धा उशिरानं उमलतात, त्यातून उशिरानं कळ्या बाहेर येतात. ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मन्सी. आणि कळ्यांची आणि बियांची सुप्त अवस्था जी आहे ती मोडण्यासाठी, कमी करण्यासाठी सुद्धा संजीवकांचा वापर करतो. त्यासाठी GA3 इथ्राइल NAA आर युज्ड इन ब्रेकिंग डॉर्मन्सी इन सीड्स अँड बड्स. GA3 इथ्राइल NAA ही संजीवक कळ्यांची आणि बियांची सुप्त अवस्था मोडण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी वापरली जातात. त्यानंतर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्लांट न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ अँड प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ फ्रूट ट्रीज. आतापर्यंत आपण वनस्पती संजीवकांची म्हणजे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटरची माहिती बघितली, त्यांचं क्लासिफिकेशन बघितलं, वर्गीकरण, आणि प्रत्येक 6 गटातल्या प्रत्येक संजीवकांचे गुणधर्म बघितले, वनस्पती वाढीमध्ये त्यांचे कार्य बघितलं आणि त्याची उदाहरणं बघितली. आणि उद्यानविद्या पिकांमध्ये म्हणजे फळपिकं, फुलपिकं आणि भाजीपाला पिकांमध्ये त्यांचा उपयोग बघितला. आत्ता आपण वनस्पतींच्या वाढीमध्ये जे अन्नद्रव्य आहेत त्यांचं कार्य बघणार आहेत. असं आहे, तर ते अन्नद्रव्य कुठले आहेत आणि त्यांचं कार्य काय आहे ते आपण बघायला सुरुवात करूयात. इथं या स्लाईडमध्ये वाढ आणि उत्पादनामध्ये एकूण 20 अन्नद्रव्ये आहेत, पण वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांना वेगळे रंगाने इथं या स्लाईडमध्ये दाखवलेलं आहे. याच्यामध्ये प्रमुख अन्नद्रव्ये आहेत, दुय्यम अन्नद्रव्ये आहेत, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत आणि इतर अन्नद्रव्ये आहेत. तर अशी 20 अन्नद्रव्यांची गरज असते. त्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन ही अन्नद्रव्ये वनस्पतींना हवा आणि पाण्यातून मिळतात. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश ही प्रमुख अन्नद्रव्ये आहेत. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर ही दुय्यम अन्नद्रव्ये आहेत. तर झिंक, मॅग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम आणि क्लोरीन ही सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत. इतर अन्नद्रव्यांमध्ये कोबाल्ट, सोडियम, व्हॅनेडियम आणि सिलिकॉन आहेत. हे इतर अन्नद्रव्ये फक्त विशिष्ट पिकांनाच विशिष्ट कार्यासाठी काय करतात, लागत असतात. तर अशा प्रकारे एकूण 20 अन्नद्रव्यांची गरज असते. पण तसं पाहता वनस्पतींना जी वरची 3 अन्नद्रव्ये आहेत, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, ती हवा आणि पाण्यातून मिळत असल्यामुळे जमिनीतून खतांद्वारे देण्याची गरज नसते. मात्र उरलेली जी अन्नद्रव्ये आहेत 13 ती मात्र सातत्यानं वनस्पतींना द्यावी लागतात. ती दिल्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्याच्यावरच वाढ आणि उत्पादन, फुलधारणा, फळधारणा वनस्पतींची अवलंबून असते. नत्र, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश ही प्रमुख अन्नद्रव्ये आहेत, सगळ्या पिकांना लागतात. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि सल्फर ही दुय्यम अन्नद्रव्ये आहेत. तर झिंक, मॅग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम आणि क्लोरीन ही सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत. प्रत्येक पिकांना ही सूक्ष्म प्रमाणात लागतात, त्यांना मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणतात. नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशला प्रायमरी न्यूट्रिएंट्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फरला सेकंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स आणि झिंक, मॅग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीनला मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणतात. मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे जे न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आर व्हेरी नेसेसरी. म्हणजे फार लहान प्रमाणात, सूक्ष्म प्रमाणात वनस्पतींना त्यांची गरज असते, पण तेवढ्या प्रमाणात जर ते दिले नाहीत वनस्पतींना, पिकांना, तर त्याचा वाईट परिणाम होतो. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Students, we will stop here and we will also continue. Just I will continue because the slide is going to be much larger. This lecture is going to be much larger and for a longer time. So it will be very difficult to upload. So I am stopping here. We'll just start in a minute.